interactions of species. So in certain area or in certain habitat or in a ecosystem, in between different species, several interactions are done. These interactions are maybe positive, maybe negative. Both type of interactions are visible. Along with these two positive and negative interactions, one more interaction is called neutral. So neutral interaction. So positive interactions, negative interactions and neutral interactions. Three type of interactions are visible in between different species living in a certain community. So these are usually divided into three types. One is positive, another one negative, and the last one is neutral. In positive interactions, benefit both species. Generally, in interaction, two species are involving, two type of species are involving. In this positive interaction, both species are get benefit. In negative interactions, one harm one or harm both species. Anyhow, harmfulness. So both species get harmness or one species get harmness. In neutral reactions, there is no effect in both species. So the meaning is there behind the positive, negative. So positive ante rendu benefit, negative ante endi rendu kuda non benefit. Benefit kaagapoga inka harmful erpaddi, either one or two species. Neutral means there is no get benefit, there is no harmful, both. They are called neutral species. Let us discuss in detail positive interactions of species. Certain examples are given here. You remember these definitions. Definitions are very important. Mutualism. Mutualism. So it is a symbiotic relationship. This is a symbiotic relationship. But one small difference is there in between symbiosis and mutualism. In this relationship, both species are involved and benefit from each other. So two species get benefit from each other. Both get benefit. That is called mutualism. For example, pollinators versus flowering plants. Pollinators means insects. For example, insects. Insects versus flowering plants. Insect collect the pollen. Means insect get food material from the plant. Insect get honey from the plant. At the same time, plant get benefit pollination from the insect. So the important pollination process does through insects. Here two things are get benefit vice versa, reciprocal manner. That is called mutualism. But symbiosis also same definition. So symbiosis definition. Symbiosis ante endi? So symbiosis. If two species are living together in certain area, they are benefit reciprocal manner, like A getting benefit from B, B getting from benefit A. So A, B రెండిటి మధ్య reciprocal beneficial ఉంటుంది. ఇది కూడా symbiosis. సో ఇది కూడా మ్యూచువలిజం లాగానే ఉంది డెఫినేషన్ చూడండి. మ్యూచువలిజం డెఫినేషన్ అదే, సింబయాసిస్ డెఫినేషన్ కూడా అదే. మరి సేమ్ అయినప్పుడు టూ వర్డ్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి? హౌ? సో one line is different in between mutualism and symbiosis. ఏంటిది ఆ డిఫరెంట్ చూద్దాం. So in symbiosis, if accidentally or desirably, these two organisms are separated from each other in the nature. ఇక్కడ ఏమైంది సింబయాసిస్లో? ఈ టూ కాంపోనెంట్స్ అనేటివి సపరేట్ అయిపోయినాయి.
సో ద symbiosis break down in between two organisms. When these organisms are isolated from each other, separated from each other, they can alive in nature as individually. It is also can alive in nature. సో ఈ రెండు సపరేట్ అయినప్పటికీ కూడా నేచర్లో విడివిడిగా బతకగలుగుతాయి. బట్ ఇన్ మ్యూచువలిజం, సో ఇన్ మ్యూచువలిజం దీస్ కెనాట్ సర్వైవ్ వెన్ సపరేట్. So in mutualism, the individuals when separated from each other in the nature, they cannot survive. So insects without plant, it cannot survive. Plants also without insects, which are dependent on insects for pollination, that plants also shortly go to disappear or extinct. So such type of relationship is called mutualism. ఇది మర్చిపోవద్దు. మ్యూచువలిజంలో టూ స్పీసీస్ సపరేట్ అయినాయి అంటే ఇండిపెండెంట్గా బతకలేవు, చనిపోతాయి త్వరలో. ఇదే డిఫరెంట్ సింబయాసిస్కు మ్యూచువలిజంకు. సో దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ ఇంటరాక్షన్. నెక్స్ట్ కమెన్సలిజం. సో డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాం మనం. ఇక్కడ డెఫినేషన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అంతా గుర్తున్నట్టే. సో కమెన్సలిజం, సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్. ఇవన్నీ కూడా సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్సే. వన్ స్పీసీస్ గెట్ బెనిఫిట్. సో ఓన్లీ వన్ స్పీసీస్ మాత్రమే బెనిఫిట్ అయ్యింది. అదర్ ఈజ్ నైదర్ హెల్ప్డ్ ఆర్ నార్ హార్మ్డ్. సో సెకండ్ స్పీసీస్ బెనిఫిట్ కాదు, నష్టము కాదు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది కమెన్సలిజంలో, వెన్ టూ స్పీసీస్ ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్, one will get benefit, another one is not benefit, not harmful. This type of relationship is called commensalism. For example, epiphytes. Epi means upon, phyta means plant. Which plants are growing upon another plant, they are called epiphytic. Epiphytes growing on trees. Epiphytes are very small plants, but trees are too broad. అంత పెద్ద ట్రీ మీద ఇంత చిన్నది బతికితే దానికి ఏమైనా నష్టమా లాభమా దీంతో? సో పెద్దగా ఏం నష్టం ఉండదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఎపిఫైట్ మాత్రం చాలా బెనిఫిట్, చిన్నది ఇది. సో ఇట్ కెన్ కలెక్ట్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ. సో ప్రొటెక్షన్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఆన్ ద ట్రీ. సో చాలా బెనిఫిట్స్ ఒకదానికే ఉంటాయి, ఇంకొక దానికి ఏది ఉండదు. బెనిఫిట్ ఉండదు, నష్టం ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎపిఫైట్. ఇదో పెద్ద ట్రీ చూడండి, చాలా పెద్దగా ఉంది ట్రీ. దీని మీద ఇక్కడ ఎపిఫైట్ పెరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఎపిఫైట్. సో ఇంత పెద్ద ట్రీ మీద ఈ చిన్న ఎపిఫైట్ పెరుగుతుంది, దానికి ఏం పెద్ద లాభం, కానీ దీనికి మాత్రం అదే మెయిన్ బెనిఫిట్ అన్నట్టు. సో వితౌట్ ట్రీ ఇట్ కెనాట్ సర్వైవ్, ఎపిఫైట్ కెనాట్ సర్వైవ్. సో వన్ గెట్ బెనిఫిట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ దేర్ ఈజ్ నో బెనిఫిట్, దేర్ ఈజ్ నో లాస్. నెక్స్ట్ ఫెసిలిటేషన్. సో ఈ టర్మ్ కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుండొచ్చు. ఫెసిలిటేషన్. ఫెసిలిటేషన్ మీన్స్ వన్ స్పీసీస్ ఫెసిలిటేట్ టు అనదర్ అన్నోన్ స్పీసీస్. సో ఒక టూ స్పీసీస్ ఉన్నాయనుకుందాం మేడం, వీటి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఇంకొక దానికి బెనిఫిట్ అయింది. సో ఎట్లా చూద్దాం. ఇంటరాక్షన్ ఇన్ విచ్ వన్ స్పీసీస్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ప్రజెన్సీ ఆఫ్ అనదర్ స్పీసీస్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియా. యూజువల్లీ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియా లివింగ్ ఎట్ రూట్ నాడ్యూల్స్. లెగ్యూమ్ అని మనకు ఎరికే, రైజోబియం, లెగ్యూమ్, రూట్స్ ఇవన్నీ ఎరికే. సో ఆ రూట్లో ఉన్న రైజోబియం ఏం చేస్తుంది, నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ చేస్తుంది. నైట్రోజన్ ఫిక్స్ చేయటం వల్ల దాని సరౌండింగ్ ఉన్న ప్లాంట్స్కి కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది. ప్రొవైడ్ నైట్రోజన్ టు నైబరింగ్ ప్లాంట్స్. సో నైట్రోజన్ ఫిక్సర్స్ ఉండడం వల్ల ఆ ప్లాంట్ రూట్లో ఆ ప్లాంట్తో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్లాంట్లకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది. బికాస్ దట్ నైట్రేట్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద సాయిల్ ఆఫ్టర్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్. సో నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అయినాక ఎయిదర్ అమోనియా ఫామ్ ఆర్ నైట్రేట్స్ అనేటివి ఆ చుట్టుపక్కల సాయిల్లో రిలీజ్ అయితే పక్కనున్న చెట్లకు కూడా బెనిఫిట్. సో అలాంటి సింబయాసిస్ అప్రోచ్ను ఫెసిలిటేషన్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ డెఫినేషనే ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కామన్ సింబయాసిస్. ఇది ఆల్రెడీ అనుకున్నాం మనం సింబయాసిస్.
సో ఇట్ ఈస్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్. లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ అయి ఉండాలి సింబయాసిస్ అంటే. నెక్స్ట్ 2 or more different species, not only 2, here 3, 4 species also involving in symbiosis, which can be beneficial for all involved. మ్యూచువలిజంలో ఓన్లీ 2 స్పీసీసే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, కానీ సింబయాసిస్లో మోర్ దాన్ 2 స్పీసీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్. ఇన్ దట్ మెకానిజం ఆల్ స్పీసీస్ గెట్ బెనిఫిట్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్. అలాంటి దాన్ని సింబయాసిస్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చినాం చూడండి, యాంట్స్ అండ్ ఎఫిడ్స్. సో ఇన్ విచ్ ద యాంట్స్ ప్రొటెక్ట్ ద ఎఫిడ్స్. సో ఎఫిడ్స్ అంటే ఏంది, చిన్న చిన్న బగ్స్ అంటాంగా, చెట్ల మీద ఉంటాయి బగ్స్, నల్లి పురుగులు ఏమంటారు వాటిని, బగ్స్. ఎఫిడ్స్ అంటాం వాటిని, తెల్లగా ఉంటాయి, నైట్ టైంలో సౌండ్ వస్తుంటాయి కిచకిచ అని, అవి ఎఫిడ్స్ అన్నట్టు. సో యాంట్స్ ఉండటం వల్ల ఈ ఎఫిడ్స్ను బర్డ్స్ తినలేవు, ఏమైనా ఎనిమీస్ వచ్చి తినలేవు వీటిని. సో ఎఫిడ్స్ గెట్ బెనిఫిట్ ద ప్రజెన్సీ ఆఫ్ యాంట్స్. నెక్స్ట్ ఇవేం చేస్తాయంటే, ఈ ఎఫిడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే చీమలకు కొంత షుగరీ సబ్స్టాన్సెస్ని ఇస్తాయి, హనీ డ్యూని ఇస్తాయి. సో ఎఫిడ్స్ ఆ చెట్టులో ఉన్న రసాన్ని పీల్చి ఆ రసాన్ని వీటికి చీమలకు ఇస్తాయి. ఎట్లాగో రసం అంటే ఇది సుక్రోజ్ సొల్యూషన్, తీయగానే ఉంటుంది హనీ లెక్క. సో ఇక్కడ రెండూ కూడా బెనిఫిట్ పొందుతున్నాయి. ఇది ఒక క్లోజ్ బెనిఫిట్ అన్నట్టు. ఒక్కొక్కసారి 3-4 స్పీసీస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు సింబయాసిస్లో. కోఎవల్యూషన్. కోఎవల్యూషన్, 2 or more species evolve in response to each other over time. సో కోఎవల్యూషన్లో ఒక చిన్న డిఫరెంట్ను కూడా ఇక్కడ మనం గుర్తించాలి. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో మ్యూచువలిస్టిక్ రిలేషన్షిప్ సచ్ యాజ్ కోవెల్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ పోలినేటర్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, పోలినేటర్స్. సో కోఎవల్యూషన్కి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినాం, మ్యూచువలిజానికి కూడా ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినాం, అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఇన్సెక్ట్స్ వల్ల పాలినేషన్ జరుపుకుంటే, పోలినేటర్స్ అంటే ఇన్సెక్ట్స్ ఏమో హనీని తీసుకుంటాయి. సో రెండు కూడా క్లోజ్ అసోసియేషనే. ఇక్కడ కొంచెం తేడా గుర్తుపట్టాలి. కోఎవల్యూషన్ అంటే ఈజ్ ఏ కామన్ ఎమాంగ్ ఆర్గానిజమ్స్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఇంటరాక్షన్స్. సో కోఎవల్యూషన్ అంటేనేమో మ్యూచువల్ ఇంటరాక్షన్స్. మ్యూచువలిజంలో ఏం జరుగుతుందంటే బోత్ ఆర్గానిజమ్స్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ ఆర్గానిజం వల్ల బెనిఫిట్ అవుతుంది. సో 2 ఆర్గానిజమ్స్ డైరెక్ట్లీ బెనిఫిట్ టు ఈచ్ అదర్, ఎందులో మ్యూచువలిజంలో. కానీ కోఎవల్యూషన్లో ఆర్గానిజం కాదు, ఇక్కడ ఏంది దాని పార్టిసిపేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో పోలినేటర్స్, ప్లాంట్స్ రెండిటి పార్టిసిపేషనే ఇంపార్టెంట్ ఆడ. ఈ చిన్న డిఫరెంట్ను ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కోఎవల్యూషన్ అంటే. నెక్స్ట్ నెగటివ్ ఇంటరాక్షన్స్. సో ప్రిడేషన్. ప్రిడేషన్ హ్యాస్ 2 things, 2 are involved, 2 organisms are involved. One is predator, another one is prey. ఈ టర్మ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, ప్రిడేటర్, ప్రే. ప్రిడేటర్ అంటే తినేది, ఎగ్జాంపుల్ లయన్. ప్రిడేటర్ ఎగ్జాంపుల్ లయన్. ప్రే ఎగ్జాంపుల్ డీర్ ఆర్ గాజిల్. సో ఈ వర్డ్స్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, ప్రిడేటరా ప్రేనా. మనకు స్టేట్మెంట్ రూపంలో వస్తుంది క్వశ్చన్ ఇక్కడ, కాబట్టి ఇక్కడ ఇటుది అటుది అర్థం కాదు మనకు. యాక్టివ్ వైజ్, ప్యాసివ్ వైజ్ ఫామ్లో ఇస్తారు ఇవి, ఈ మల్టిపుల్ చాయిసెస్. అలాంటప్పుడు ప్రిడేటర్ అంటే ఏంది, ప్రే అంటే ఏంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, ఆ ఎగ్జామ్ హాల్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. సో ప్రిడేటర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ లయన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రే అంటే డీర్ ఆర్ గ్యాజిల్ ఎట్సెట్రా ఏదో ఒకటి అనుకోవాలి. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉంటుంది రిలేషన్. ఇందులో ప్రిడేటర్ ఈజ్ డామినేటెడ్. సో ఇన్ బిట్వీన్ వన్ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ దేర్, వన్ గెట్ కంప్లీట్లీ బెనిఫిటెడ్, దట్ ఈజ్ ప్రిడేటర్. వన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ లూజ్, సో అది పూర్తిగా నష్టం జరుగుతుంది కూడా. ఇలాంటి దాన్ని ప్రిడేషన్ అని పిలుస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ లయన్ హంటింగ్ గాజిల్. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద లయన్, ఇట్ ఈస్ ద గాజిల్. సో ఇక్కడ ఈ హంటింగ్లో ఒకటి మాత్రమే బెనిఫిట్ అవుతుంది, ఒకటి మాత్రం పూర్తిగా నష్టం అవుతుంది. ఇలాంటి దాన్ని ప్రిడేషన్ అని పిలవాలి. ఇట్ ఈస్ ప్రిడేటర్, ఇట్ ఈస్ ప్రే. సెకండ్ వన్ కాంపిటీషన్.
So competition is one of the essential, one of the important thing in between two species. So interaction in which both species are armed here. కాంపిటీషన్ జరిగితే రెండిటికి కూడా నష్టమే జరుగుతుంది బై ద ప్రజెన్సీ ఆఫ్ అదర్. సో కాంపిటీషన్లో ఏమవుతుంది, రెండిటికి నష్టమే, ఇందులో ఏది కూడా బెనిఫిట్ పొందదు కాంపిటీషన్. మరి ఆ కాంపిటీషన్ దేనికోసం జరుగుద్ది, ఎయిదర్ ఫుడ్ కోసం జరుగుద్ది, ఎయిదర్ మేటింగ్ కోసం కూడా జరగవచ్చు, ఎయిదర్ నిచ్ కోసం కూడా జరగవచ్చు. నిచ్ అంటే ప్లేస్. సో జనరల్గా కాంపిటీషన్ అనేది ఫుడ్ రిసోర్సెస్ కోసం జరుగుతుంటుంది కాంపిటీషన్. సో ఇన్ దిస్ బోత్ టూ గెట్ హార్మ్ఫుల్, రెండిటికి కూడా నష్టమే జరుగుద్ది కాంపిటీషన్లో. దే ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగటివ్. సో ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చిన ఇక్కడ ఒకటి, టూ స్పీసీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ కాంపీటింగ్ ఫర్ ద సేమ్ నెస్టింగ్ సైట్. సో చూడండి, రెండు బర్డ్స్ ఏమవుతున్నాయి, డిఫరెంట్ బర్డ్స్ ఒకదానికోటి పోటీ, దేనికోసం, పక్షి గూడు కోసం. అప్పుడు ఫైట్ రెండు పొడుచుకుంటే ఏమైంది, రెండింటికి నష్టమే. పారాసైటిజం, ఎస్ హియర్ పారాసైట్స్, వన్ స్పీసీస్ బెనిఫిట్. పారాసైట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటోజువన్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా, వైరసెస్. ప్లాస్మోడియం స్పీసీస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పారాసైట్, ప్రోటోజువన్. So that destroy RBC cells in our body, destroy liver cells in our body, that is taking as food. Therefore parasite, protozoan get food from our body, but gradually we lose, we are felt in a disease. So and host ku nashtam jarugutundi ikkada. Human being is considered host. Certain times plants are act as host, plants anni kuda chanipotayi. ఒకటి మాత్రమే కంప్లీట్గా డామినేట్గా బెనిఫిట్ అవుతుంది, ఒకటేమో కంప్లీట్గా నష్టపోతుంది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, టిక్స్ ఫీడింగ్ ఆన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ మమ్మల్స్. సో వైరల్ డిసీజెస్ ఆన్ ప్లాంట్. వైరల్ డిసీజెస్ వల్ల ప్లాంట్స్లో ఏం జరుగుతుంది, అన్ని డిసీజెస్ వస్తాయి. ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ చూపించి ఈల్డ్ ఏమైందంటే తగ్గుద్ది. సో ఒకటి కంప్లీట్గా బెనిఫిట్ పొందుతుంది, ఒకదానికి నష్టం లేదు. ఖర్చు లేకుండా ఒకటి బెనిఫిట్ పొందుతుంది. హెర్బివోరీ. సో ఇందులో కూడా టూ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఆర్ గెట్ ఇంటరాక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. వన్ స్పీసీస్ ఈజ్ హెర్బివోర్, ఫీడ్స్ ఆన్ ద టిష్యూ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ హోస్ట్. సో హెర్బివోర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యాబిట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాటిల్. క్యాటిల్ ఈట్ ద గ్రాస్ ఆర్ హెర్బ్స్. ఇక్కడ హోస్ట్ ప్లాంట్ టిష్యూ అంత ఏమవుతుంది, అది తింటుంటే డ్యామేజ్ అయ్యింది. సో ఏది బెనిఫిట్ పొందుతుంది, హెర్బివోర్ బెనిఫిట్ పొందుతుంది, either ర్యాబిట్ ఆర్ హార్స్ ఆర్ క్యాటిల్ ఎట్సెట్రా. సో హోస్ట్ ఏమో ఇబ్బంది పడుతుంది, ఆడ హెర్బివోర్ మాత్రమే బెనిఫిట్ పొందుతుంది. అలాగే కొన్ని ప్లాంట్స్ చూడొచ్చు, క్యాటర్పిల్లర్స్ ఫీడింగ్ ఆన్ లీవ్స్. సో కొన్ని ఇన్సెక్ట్ క్యాటర్పిల్లర్స్ అన్నీ కూడా ప్లాంట్ లీఫ్లు అన్నిటిని తినేస్తుంటుంది. సో ఇక్కడ హెర్బివోర్ అనేది నష్టం జరుగుతుంది, హెర్బివోర్కు లాభం జరుగుతుంది, హోస్ట్కు మాత్రం నష్టం జరుగుతుంది. అలాంటి స్టైల్ని హెర్బివోరీ అంటాం. ఆ ప్రాసెస్ను హెర్బివోరీ. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నెగటివ్ ఇంటరాక్షన్. నెక్స్ట్ న్యూట్రల్ ఇంటరాక్షన్. ఓన్లీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ గివెన్ హియర్, ఎమెన్సలిజం. ఈ టర్మ్ గుర్తుంచుకోవాలి, ఈ మల్టిపుల్ చాయిసెస్లో ఈ టర్మ్స్ కనపడుతుంటాయి. ఎమెన్సలిజం బట్ నాట్ కమెన్సలిజం. కమెన్సలిజం అంటే ఏంది, టూ స్పీసీస్లో ఒకటి బెనిఫిట్ పొందుద్ది, ఒకటి ఏది కాదు, నాట్ ప్లస్ నాట్ మైనస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమెన్సలిజం. Emensalism, neutral, both are neutral, both side. In this type, the interaction which one species is armed and other is neither helped or nor armed. Emensalism అంటే ఇది. For example, tree casting a shadow on an herb. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏం నష్టం చేయదు, డైరెక్ట్గా చేయదు నష్టం, బట్ ఇండైరెక్ట్లీ వన్ స్పీసీస్ గెట్, there is no benefit and loss, one species get harmful. For example, the big banyan tree when felt shadow, this is the shadow. Under the banyan tree shadow, other herbaceous plant cannot survive. Herbaceous plants cannot grow because lack of sunlight.
సో ఈ బనియన్ ట్రీ వాంటెడ్లీ చేస్తుందా ఇదేమన్నా? దాన్ని అణచివేయడం కానీ ఇలాంటిది ఏం చేస్తలే బనియన్ ట్రీ అనేది. దానికి తెలవకుండానే దెర్ ఈజ్ నో ఇంటర్ఫియరెన్స్ డైరెక్ట్లీ, జస్ట్ దట్ ట్రీ షాడో కెనాట్ గ్రోన్ అదర్ హెర్బేషియస్ ప్లాంట్స్. సో ఇక్కడ ఒక రకంగా హెర్బేషియస్ ప్లాంట్కి నష్టమే జరుగుతుంది. ఏదైనా హెర్బ్ ఉందనుకో అది గ్రో కాలేదు కూడా, నష్టం జరుగుతుంది. ఇలాంటి వాటిని న్యూట్రల్ ఇంటరాక్షన్స్ అని పిలుస్తాం. సో డైరెక్ట్లీ ద పార్టిసిపెంట్ కెనాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ డ్యామేజ్. ఇండైరెక్ట్లీ ద అదర్ ప్లాంట్స్ గెట్ హార్మ్ఫుల్. ఎగ్జాంపుల్ హెర్బ్ స్పీసీస్. ఇలాంటి దాన్ని ఎమెన్సలిజం అంటాం. ఎమెన్సలిజం కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఇంటరాక్షన్ అన్నట్టే, కాకపోతే డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల దీన్ని న్యూట్రల్ ఇంటరాక్షన్గా చూసుకుంటున్నాం. వెజిటేషన్ డెవలప్మెంట్. సో ఈ టాపిక్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. వెజిటేషన్ డెవలప్మెంట్ సింప్లీ ఎకలాజికల్ సక్సీషన్, దాని గురించి మనం మాట్లాడతాం. ఇప్పుడు ఇక సక్సీషన్ గురించి మాట్లాడతాం. సక్సీషన్ మీన్స్ గ్రాడ్యువల్లీ మాడిఫైడ్ ఏ బిగ్ హ్యాబిటాట్ ఈజ్ కాల్డ్ సక్సీషన్. If the gradually modified habitat in water, that is called aquatic succession. The same phenomena done on terrestrial pot or big stone, that is called drought succession, desert succession. Sometimes the modification done in normal terrestrial area, that is called mesarc succession. Anyhow, succession is a long process, lengthy process, continue process. That habitat completely changed. First time since 1885, Hult, scientist name, he was firstly used the term succession. సో సక్సెషన్ టర్మ్ అనేది ఫస్ట్ టైం హల్ట్ వాడిండు. తర్వాత దీన్ని బాగా పాపులరైజ్ చేసింది క్లిమెన్స్, సైంటిస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, ఫెడరిక్ క్లిమెన్స్ సిన్స్ 1916. సో ఈయన యూజ్ చేసిన స్టడీయింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కమ్యూనిటీస్లో సక్సెషన్ అనే టర్మ్ వాడండి ఈయన కూడా. నెక్స్ట్ ఓడమ్, వన్ ఆఫ్ ద పయనీర్ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ ఇన్ ఎకాలజీ, 1971. So he had also called ecological succession. ఈయనే ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ అనే టర్మ్ వాడిండు. ఓడమ్. ఇంకొక 2 వర్డ్స్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం. సెరా. దిస్ ఈజ్ సియర్, ఇట్ ఈజ్ సెరా. సెరా అంటే ఇండివిజువల్ స్టెప్ ఆఫ్ సక్సెషన్. ఎవ్రీ స్టెప్ ఇన్ సక్సెషన్ ఈజ్ కాల్డ్ సెరా. సో చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి, ఇట్లా ఒక 6-7 స్టెప్స్ ఉంటాయి సక్సెషన్లో. ఎవ్రీ స్టెప్ ఈజ్ కాల్డ్ సెరా. సియర్, ఆల్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సక్సెషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సియర్. ఇప్పుడు దీని అన్ని స్టెప్స్ను కలిపి ఏమని పిలవాలి? సియర్. ఈ స్టెప్స్ అన్ని వాటర్లో జరిగితే హైడ్రోసియర్ అని పిలవాలి. ఈ స్టెప్స్ అన్నీ డిజర్ట్లో జరిగితే జీరోసియర్, లేదా స్టోన్ పైన జరిగితే లిథోసియర్, లేకపోతే ఇసుకలో శాండ్లో జరిగితే సామోసియర్. ఇది ఇంపార్టెంట్, సామోసియర్. సో ఇఫ్ వేరియస్ స్టెప్స్ ఆర్ డన్ ఇన్ శాండ్, నవ్ ఇట్ ఈస్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్డ్ సియర్. సామో మీన్స్ శాండ్, సామోసియర్ శాండ్ సియర్ అని అర్థం. సో ఇక్కడ సియర్ అంటే అర్థం చేసుకోవాలి, సక్సెషన్లో ఉన్న అన్ని స్టెప్పులను కలిపి సియర్ అనాలి. సెరా అంటే ఏంది? ఎవ్రీ స్టెప్ను, ప్రతి స్టెప్ను సెరా అని పిలుస్తాం. ఇట్ ఈస్ 1 సెరా, 6-7 స్టెప్స్ ఆర్ విజిబుల్, దే ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ సెరాస్. ఫస్ట్ సెరా, సెకండ్ సెరా. ఇది ఎంట్రన్స్లో ఇంతకుముందు అడిగారు ఈ డెఫినేషన్, సెరా అండ్ సియర్
కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ కాజెస్ ఆఫ్ సక్సీషన్. సక్సీషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? సో మెయిన్లీ గివెన్ హియర్ 3 type of causes are discussed. One is initial cause, starting cause for succession, that is climatic as well as biotic. ఇది climate, ఇది initial cause. Climatic as well as biotic. These produce bare areas or destroy the existing population in an area. సో క్లైమేట్ వల్ల ఒక బేర్ ఏరియా అనేది స్టార్ట్ అయింది, డిస్ట్రాయ్ అయింది. ఇది ఇనిషియల్ కాజ్ అన్నట్టు. ఎకసిస్ ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ కాసెస్. ఎకసిస్ మీన్స్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ అని అర్థం. సో దీస్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్, అగ్రిగేషన్, కాంపిటీషన్, రియాక్షన్. సో వీటి వల్ల సక్సీషన్ జరగవచ్చు. మైగ్రేషన్ అయిందనుకో అదంతా ఖాళీ ప్లేసే, అప్పుడు అంతా ఎంటీగా ఉంటుంది. అగ్రిగేషన్, చాలా ఎనిమల్స్ వచ్చి ఒక దగ్గరికి చేరినాయి, అప్పుడు ఆ క్లైమేట్ అంతా సడన్గా చేంజ్ అయ్యింది, అట్లా కూడా సక్సీషన్ స్టార్ట్ కావచ్చు. కాంపిటీషన్, కొన్ని చచ్చిపోతాయి కొన్ని మిగులుతాయి, అట్లా అక్కడ ఉన్న హ్యాబిటాట్ చేంజ్ అయ్యింది. సో ఎకసిస్ అంటే ఏంటంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. So ecosis means establishment of the species as a result of their adaptation to new area. సో ఎకసిస్ అంటే అది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. న్యూ ఏరియా అన్నట్టు. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే ఏంది? ఒక కొత్త ఏరియాలో ఎస్టాబ్లిష్ కావడం. అది ఏ రీజన్ అన్నా కావచ్చు. పాపులేషన్ సడన్గా మాయమైపోవచ్చు, మైగ్రేట్ కావచ్చు, కొత్తగా కావచ్చు, కొత్త ఏరియాలో చేరవచ్చు. నెక్స్ట్ స్టెబిలైజింగ్ కాజెస్. అకార్డింగ్ టు క్లిమెంట్స్ ద ఏరియా ఇస్ ద చీఫ్ కాజ్ ఆఫ్ స్టెబిలైజేషన్. సో ఏరియా అనేదే ఇంపార్టెంట్. అకార్డింగ్ టు క్లిమెంట్స్ ఏరియా, క్లైమేట్ ఆఫ్ ఏరియా. సో క్లైమేట్ ఆఫ్ ఏరియా ఈజ్ వెరీ చీఫ్ కాజ్ ఆఫ్ స్టెబిలైజేషన్. సో క్లైమేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పింది క్లిమెంట్స్ అనేట ఆయన. సో ఈ 3 రీజన్స్ వల్ల సక్సీషన్ జరుగుతుంది. బేసిక్ టైప్స్ ఆఫ్ సక్సీషన్. సో జనరల్గా సక్సీషన్ని మనం 3 టైప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. సో వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ సక్సీషన్. ప్రైమరీ సక్సీషన్ అంటే ఇంతకుముందు అక్కడ జరగదు, కొత్త ప్లేస్లో జరిగే సక్సీషనే ప్రైమరీ సక్సీషన్. దేర్ వాజ్ నో ప్రీవియస్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ మ్యాటర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ సక్సీషన్. సో ఇంతకుముందు సక్సీషన్ జరగని కొత్త ప్లేస్లో ఒకవేళ సక్సీషన్ జరిగితే దాన్ని ప్రైమరీ సక్సీషన్ అంటాం. ఇట్ టేక్స్ డికేడ్స్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ బికాస్ దట్ ఈస్ న్యూ ఏరియా. ద న్యూ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ ఏరియా, దెన్ దే షుడ్ బి అడాప్ట్, దే బికమ్ అడాప్ట్. Therefore, they struggle for extreme conditions, new conditions, adverse conditions, harsh conditions. Therefore, they became dominant. If they will success, the succession also go to success. Unless they are go to die. అవి డామినెంట్గా బిహేవ్ చేయకుంటే ఆ పయనీర్స్, స్టార్టింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేటివి డామినేట్గా టర్న్ కావాలి. డామినేట్గా టర్న్ కావాలంటే అక్కడ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా కూడా అడ్వర్సీగా ఉంటుంది, కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్. అవి డామినెంట్గా తయారైతేనే ఆ సక్సెషన్ స్టార్ట్ అయింది. డామినెంట్గా తయారు కాకపోతే అవి చచ్చిపోతాయి. ఆ ప్లేస్ అట్నే ఎంటీగా ఉంటుంది, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఎంటీగానే ఉంటుంది. దాన్ని న్యూడేషన్ అంటాం. ఖాళీగా ఉన్న ప్లేస్నే న్యూడేషన్, న్యూడ్ అంటాం. బికాస్ డామినెంట్ స్పీసీస్ కెనాట్ prepared in that area. Dominant species cannot emerge out in that area. Therefore, until that place is called nude area, that process is called nudation. Right, primary succession అంటే ఇప్పుడు కొంత అవగాహన వచ్చింది మనకు. It is the process of ecological success
that occurs on new formed completely barren habitat such as rock surface or volcanic island. సో వోల్కానిక్ ఐలాండ్స్ అంటే ఐడియా ఉండాలి మీకు, అగ్నిపర్వతాలు అంటారు కదా, అలాంటి అగ్నిపర్వతాలు ఉన్న కాడ మొత్తం ల్యాండ్ అంతా న్యూడ్గా ఉంటుంది. దెర్ ఈజ్ నో పయనీర్స్. సో జనరల్గా అక్కడ ఈ ప్రైమరీ సక్సెషన్ జరుగుద్ది. ఇక్కడ నో ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సాయిల్ అండ్ వెజిటేషన్. అగ్నిపర్వతం బేలి లావా అంతా పైన రాయి అవుతుంది, రాయే కదా లావా అంటే, పెద్ద రాక్ అయింది సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ద కిలోమీటర్స్. ఆ రాయి మీద ఏముంటాయి, ఏముండవు అంతకుముందు ఆర్గానిజమ్స్. సో దెర్ ఈజ్ నో ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సాయిల్ ఉండదు, దెర్ ఈజ్ నో ప్లాంట్స్, వెజిటేషను ఉండదు. ఏముండని ప్లేస్లో జరిగితేనే దాన్ని ప్రైమరీ సక్సెషన్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ వోల్కానిక్ ఐలాండ్ ఆర్ బిగ్ సైజ్ రాక్స్, మౌంటైన్స్. రాక్ అంటే ఏంది, మౌంటైన్స్. ఆ మౌంటైన్స్ కూడా వోల్కనస్ వల్లనేగా ఏర్పడేది, లావా వల్ల. సో పయనీర్ స్పీసీస్, ఈ వర్డ్ మనకు తెలవాలి. పయనీర్ అంటే ఏంది, స్టార్టింగ్ స్పీసీస్ అని అర్థం. పయనీర్ స్పీసీస్కి ఎగ్జాంపుల్ లైకెన్స్. సో దే కెన్ గ్రో ఓవర్ ద రాక్స్. దీస్ లైకెన్స్ ఆర్ స్ప్రెడ్ త్రూ ఇట్స్ స్పోర్స్. సో వీటికి స్పోర్స్ ఉంటాయి, వాటిని స్పోరీడియాలు, ఇసీడియాలు అంటాం. ఈ లైకెన్స్ రిలీజ్ చేసే స్పోరీడియాలు పోయి ఆ బేర్ రాక్స్ పైన పడతాయి, వోల్కనిక్స్ రాక్స్ పైన పడతాయి. ఆఫ్టర్ సమ్ డికేడ్స్ సటన్ సాయిల్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ద వెదరింగ్, దెన్ మాసెస్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ టు దట్ ఏరియా. సో లైకెన్ స్పోర్స్ పడ్డ కొన్ని డికేడ్స్ తర్వాత కొంచెం కొంచెం సాయిల్ ఫామ్ అయింది, హ్యూమస్ ఫామ్ అయింది. ఆ ఏరియాలో మాసెస్ పోయి నెమ్మదిగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి అక్కడ సెటిల్ అయింది. సో ఇన్ దిస్ ప్రైమరీ సక్సెషన్ దీస్ టూ ఆర్ ప్లే వైటల్ రోల్ ఆన్ రాక్ సర్ఫేస్ సక్సెషన్. చూడండి, ఇప్పుడు ఇవి పయనీర్స్ కాబట్టి ఈ రాక్ పైన ఎట్లుంటుంది, దెర్ ఈజ్ నో మాయిస్టీ, మేబీ టెంపరేచర్ ఈజ్ మోర్, సో pH ఈజ్ మోర్, some other difficulties are facing by these lichens and mosses. They are called harsh environment, adverse environment. కాబట్టి స్టార్టింగ్ ఉన్న అన్నీ కూడా హార్ష్ ఎన్విరాన్మెంట్ను ఫేస్ చేయవలసి ఉంటుంది. అందుకే ఇవి డామినెంట్గా తయారవుతాయి. ఇవి డామినెంట్గా తయారైతేనే ఆ ప్రైమరీ సక్సెషన్ సక్సెస్ అయింది. ఖచ్చితంగా డామినెంట్గా తయారు కావాల్సిందే. నెక్స్ట్, ఇన్ ఇనిషియల్ డేస్ the pioneer species are maybe fix nitrogen. So certain organisms are enter into that pioneer succession, primary succession. They release nitrogen, they fix nitrogen. Simultaneously that organisms are break down rock surfaces. చూడండి, ఒక రేకేమో రాక్ సర్ఫేస్ను బ్రేక్ చేయాలి, వెదరింగ్కి గురి చేయాలి. వెదరింగ్ అంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మార్చటం. ఇంకో వైపు ఏం చేస్తుంది, ఇదే ఆర్గానిజము నైట్రోజన్ కూడా ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది. ఎక్కడ, ఈ చిన్న చిన్న మాస్ ప్లాంట్స్లో, లైకెన్స్లలో. లైకెన్ అంటే ఆల్రెడీ ఆల్గే అండ్ ఫంగే కలిసి బతుకుతేనే కదా లైకెన్ అనేది. పవర్ఫుల్ యాసిడ్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది, లైకెనిక్ యాసిడ్స్ను, కార్బోనిక్ యాసిడ్స్ను. ఆ కార్బోనిక్ యాసిడ్స్ ఏం చేస్తాయి, రాక్స్ను మొత్తం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేస్తుంటాయి. సో ఈ పయనీర్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రైమరీ సక్సెషన్లో. So pioneer species continue to grow and reproduce. They begin modify the environment by trapping soil particles and retaining moisture. So after death of that lichens and mosses, certain humus also add to that rock surface. Therefore moisture content gradually develops. హ్యూమస్ ఉన్నదంటే మాయిశ్చర్ ఉన్నట్టే లెక్క, హ్యూమస్ ఉన్నదంటే న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నట్టే లెక్క. హ్యూమస్ యానంగా ఉండే అవి చచ్చిపోయిన తర్వాత హ్యూమస్ కన్వర్ట్ అవుతుంది డ్యూ టు ద డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో ఇలా కొత్త క్లైమేట్ అంతా కూడా ప్లాంటేషన్స్ పెరగడానికి ఒక బేస్ని తయారు చేస్తాయి. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఏ డైవర్సీ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఎనిమల్స్ మే బీ డెవలప్ leading to formation of mature ecosystem.
Maybe it takes hundreds of the years. So hundreds, thousands of the years also certain time. చూడండి, 1-2 రోజులు అయ్యేది కాదు ప్రైమరీ సక్సీషన్. థౌజండ్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్, ఇట్ టేక్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్. సో ఇప్పుడు మనం చూసే గుట్టల మీద చెట్లు ఉన్నాయి, అది ఫామ్ కావడానికి మేబీ థౌజండ్స్ ఇయర్స్ పట్టి ఉంటుంది. అన్ని గుట్టల మీద ఉన్న ట్రీస్ ఇప్పుడు దాన్ని ఏమని పిలవాలి మనం? లిథోసియర్ అని పిలవాలి. గుట్టల మీద చెట్లు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ సెకండరీ సక్సీషన్. ఇలానే ఉంది మీనింగ్, సెకండ్ టైం జరిగే సక్సీషన్ అని అర్థం. ఆల్రెడీ ప్రైమరీ సక్సీషన్ డన్, మేబీ డ్యూ టు ద వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్, డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్, దట్ ప్రైమరీ సక్సీషన్ వాజ్ కొలాప్స్డ్. ఏదో ఒక కారణంతో ప్రైమరీ సక్సీషన్ జరిగింది, కొంత ఫామ్ అయ్యి ఉంటాయి. ప్లాంటేషను అన్ని కమ్యూనిటీస్ అంతా డెవలప్ అయ్యి ఉంటాయి. ఏదో ఒక కారణం చేత ఆ కమ్యూనిటీస్ అన్నీ కూడా కొలాప్స్ అయి ఉండొచ్చు, డిస్ట్రాయ్ అయి ఉండొచ్చు. మేబీ ద డిస్ట్రాయ్ ఈజ్ 90% డిస్ట్రాయిడ్, ఓన్లీ 10% లెఫ్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. Now in that 10% again it felt into second time succession is called a secondary succession. The secondary succession is done too speed than primary succession, because already foundation is there, it has foundation, it has seed bank. ఫారెస్ట్ ఫైర్ జరిగింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక మౌంటైన్ పైన ఫారెస్ట్ ఫైర్ జరిగింది, 90% మౌంటైన్ ప్లాంట్స్ అన్నీ కాలిపోయినాయి. మళ్ళీ మౌంటైన్ పైన ఫారెస్ట్ రావాలంటే ప్రైమరీ సక్సెషన్ అంత టైం పట్టుద్దా? సెకండ్ దానికి పట్టదు. ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ ఆ మౌంటైన్ మీద ఆ బతికున్న ప్లాంట్స్ సీడ్స్ ఉండొచ్చు. దాన్ని ఏమని పిలవాలి? సీడ్ బ్యాంక్, వైల్డ్ సీడ్ బ్యాంక్. ఆల్రెడీ సీడ్స్ ఉన్నాయి మౌంటైన్ మీద, జస్ట్ వర్షం పడితే చాలు, నెక్స్ట్ సంవత్సరానికే చెట్లు పెద్దగా అవుతాయి. ఆ యొక్క 10 ఇయర్స్లో మళ్ళీ సేమ్ ఫారెస్ట్ అయింది. సో సెకండరీ సక్సెషన్ టేక్స్ జస్ట్ 1 or 2 decades. ద సక్సెషన్ వెలాసిటీ ఆల్సో టూ స్పీడ్, చాలా వేగంగా సక్సెషన్ జరుగుద్ది. బికాస్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ కమ్యూనిటీ ఆర్గానిజమ్స్. చూడండి, సాయిల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్, సాయిల్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది, సాయిల్ ఉంది, సీడ్ బ్యాంక్ ఉంది, ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఉంటాయి అట్నే. అందుకే ఇది స్పీడ్గా జరుగుద్ది. సమ్టైమ్స్ వైల్డ్ ఫైర్స్, లాగింగ్, అబాండన్మెంట్, ఫామ్ ల్యాండ్, ఇవన్నీ కూడా రీజన్స్ అయినట్టు. జనరల్గా ఇది జరుగుద్ది. వైల్డ్ ఫైర్స్ అనేది చాలా చాలా కామన్ రీజన్. ఆస్ట్రేలియాలో ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుద్ది వైల్డ్ ఫైర్స్ అనేవి. సో కొన్ని కిలోమీటర్స్ వరకు ఫారెస్ట్ అనేది కాలిపోద్ది. మళ్ళీ రీఫారెస్ట్ కావాలంటే మేబీ 10-20 years ఆర్ రిక్వైర్డ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ సక్సెషన్. సో సెకండరీ సక్సెషన్ బిగిన్ విత్ రిమైనింగ్ సాయిల్ ఉంది. సెకండరీ సక్సెషన్లో సీడ్ బ్యాంక్ కూడా ఉంది. సో ప్రీవియస్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన సాయిల్ ఉంది, ప్రీవియస్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన సీడ్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి ఇది స్పీడ్గా జరుగుద్ది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ సక్సెషన్. యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రాసెస్, shrubs, ఇవి తొందరగా పెరుగుతాయి. గ్రాసెస్, shrubs పెరగడానికి 1 year ఈజ్ ఎనఫ్, 1 or 1.5 years ఈజ్ ఎనఫ్. ఈ రెండు ఉంటే సరిపోద్ది. దిస్ ఈజ్ సెకండరీ సక్సెషన్. హలో, ఏంటి? Right, here some types are given. Hydroseer, commonly it is known as hydrarch.
Just before I told you, shear means all the steps among one succession is called shear. If that all steps are does in aquatic area, that is called hydrosear or hydrarch. Starting where water is plenty, for example lakes and streams. So hydrosear visible at lakes and streams. Mesarch or mesosear. So you call anyone mesosear or mesarch. So adequate mature conditions are required. For example, garden or farmlands, forest. So forest కానీ గార్డెన్స్లో కానీ ఎప్పుడు వాటర్ ఉండవు. సో ఓన్లీ మ్యాచ్యూర్ కండిషన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ. దాన్ని మీసార్క్ అని పిలుస్తాం. సో ఇది కామన్గా మనకు కనపడే టెరెస్ట్రియల్ ఏరియా, మన కళ్ళకు కనిపించే టెరెస్ట్రియల్ ఏరియా అంతా కూడా మీసార్క్ కిందకే వస్తుంది. సో హైడ్రో వాటర్ ఈజ్ వెరీ లెస్, కొన్ని ఏరియాలలోనే ఉంటుంది. జీరిక్ కండిషన్స్ కూడా కొన్ని ఏరియాలోనే ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం టెరెస్ట్రియల్ పార్ట్ విత్ మీసార్క్ కండిషన్స్. జీరోసియర్ ఆర్ జీరార్క్. సో అవే ఫ్రమ్ mature conditions. So water is very less percentage. For example, desert and rocks. The both has extreme environment conditions. సో ఈ జీరోసియర్లో ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ మాత్రం చాలా డామినెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ అయి ఉండాలి. ఎందుకు? డిజర్ట్స్లో చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, లెస్ వాటర్ ఉంటుంది. రాక్ పైన కూడా బిగ్ సైజ్ మౌంటైన్ రాక్స్ పైన కూడా సేమ్ క్లైమేటే ఉంటుంది. అక్కడ డెవలప్ కావాలన్నా, అక్కడ సర్వైవ్ కావాలన్నా ఖచ్చితంగా పయనీర్ స్పీసీస్ అనేటివి చాలా డామినెంటెడ్గా ఉండాలి. జీరోఫైటిక్ క్యారెక్టర్స్ సూచించాలి. లైకెన్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. లైకెన్స్ అనేటివి జీరోఫైటిక్ క్యారెక్టర్సే చూపిస్తాయి అవి, ఎందుకంటే అవి ఇక్కడనే బతకాలి, ఆడ సర్వైవ్ అవుతాయి, ఆ కెపాసిటీ ఉంది. అంటే మరి నార్మల్ ప్లేస్లో అవి సర్వైవ్ కావా అంటే ఎస్, దే ఆర్ సర్వైవ్ ఎవ్రీవేర్. ఆడనే బతికినాక ఇక మిగతా ప్లేస్లో ఎందుకు బతుకో. నెక్స్ట్ లిథోసియర్. లిథో మీన్స్ రాక్. సో రాక్స్ పైన ఈ సక్సీషన్ జరిగితే దాన్ని లిథోసియర్ అని పిలుస్తాం. సామోసియర్, ఇది ఎంట్రన్స్లలో అడుగుతారు ఈ బిట్ను. సామో అంటే శాండ్, సిల్ట్ అని అర్థం. సో ఇసుకలో కూడా సక్సీషన్ జరుగుద్ది, దాన్ని సామోసియర్ అని పిలుస్తాం. హ్యాలోసియర్, సెలైన్ వాటర్ ఆర్ సెలైన్ సాయిల్. సెలైన్ వాటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఓషియన్లో ఉంటుంది. సెలైన్ సాయిల్ ఏడ ఉంటుంది అంటే కోస్టల్ ఏరియాలో. ఓషియన్ పక్కలో ఉన్న సాయిల్స్ అంతా కూడా సాల్టీగానే ఉంటాయి. సో కోస్టల్ ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా సెలైన్ సాయిల్స్ అనే పిలుస్తాం. ఈచరీ సాయిల్స్ కూడా సెలైనే ఉంటుంది. సో ఈచరీస్ అండ్ మెరైన్ బోత్ హ్యాస్ సాల్ట్ వాటర్, salt soils. So there succession is done, that is called hallosear. Hallow means salt. Next topic, changes involved in succession. So during the succession some changes also possible. If that changes are done, the succession process also become change. Certain changes are discussed here. Changes in species composition. సో స్పీసీస్ కంపోజిషన్లో ఏమన్నా చేంజెస్ ఉంటే సక్సీషన్లో కూడా చేంజ్ వస్తుంది. ఎట్లా చూద్దాం. డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ విల్ బికమ్ మోర్ అబండెంట్ ఇన్ ద ఎకోసిస్టమ్. సో ఎకోసిస్టంలో చాలా స్పీసీస్ ఉన్నాయి, ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఒకలాగా జరుగుద్ది. Pioneer species means starting species in succession which are typically adopted harsh environment. నేను చాలాసార్లు చెప్తున్నా, పయనీర్ స్పీసెస్ ఎట్లుంటాయంటే హార్ష్ ఎన్విరాన్మెంట్కు అడాప్ట్ అయి ఉంటాయి. మే బీ రీప్లేస్డ్ బై మోర్ కాంపిటేటివ్ స్పెషలైజ్డ్ స్పీసీస్ యాజ్ ఎకోసిస్టమ్ మ్యాచ్యూర్స్. సో అవి బాగా కాంపిటేటివ్ కూడా ఉంటాయి, డామినెంట్గా ఉండాలి. అట్లా డామినెంట్గా ఉండాలంటే కాంపిటేటివ్గా ఉండాలి, స్పెషలైజ్డ్గా ఉండాలి.
ఉంటేనే ఈ స్టార్టింగ్ క్లైమేట్లో అవి సర్వైవ్ అవుతాయి. కాబట్టి కంపోజిషన్లో ఎలాంటి స్పీసీస్ ఉండాలి? డామినెంట్ స్పీసీస్ ఉండాలి. వీక్ స్పీసీస్ ఉంటే ఆ సక్సెషన్ జరగదు. చేంజెస్ ఇన్ బయోమాస్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ. సో బయోమాస్, టోటల్ మాస్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం ఈజ్ కాల్డ్ బయోమాస్. సో ప్రొడక్టివిటీ, రేట్ ఆఫ్ బయోమాస్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొడక్టివిటీ. సో ఇక్కడ బయోమాస్కు ప్రొడక్టివిటీకి లింకేజ్ ఉన్నది చూడండి. సో ఈ రెండింటి మధ్య చేంజ్ అయితే సక్సెషన్ ప్రాసెస్ కూడా చేంజ్ అయింది. కాబట్టి దట్ కమ్యూనిటీ షుడ్ బి మోర్ ప్రొడక్టివిటీ. ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ ఉందంటే ఎక్కువ బయోమాస్ ఉన్నట్టు లెక్క. సో మోర్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సర్వైవింగ్ ఆఫ్ పయనీర్ organisms. Nutrient cycle. So nutrients also should be recycled in succession. అట్లా జరుగుతూనే బాగుంటుంది, లేకపోతే సక్సెషన్ జరగదు. సో సైక్లింగ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్స్ లైక్ కార్బన్, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ ఇవి చాలా అవసరం. కార్బన్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్కు యూజ్ అయ్యింది, నైట్రోజన్ అనేది ప్లాంట్ గ్రోత్కు, ఫాస్ఫరస్ కూడా రూట్ గ్రోత్కి యూజ్ అయ్యింది. ఇవి ఎప్పుడు రీసైకిల్ కావాల్సిందే ఆ సక్సీషన్లో, అయితేనే అక్కడ డిఫరెంట్ ప్లాంట్ కమ్యూనిటీస్ అనేటివి డెవలప్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎర్లీ సక్సీషనల్ కమ్యూనిటీస్ మే బీ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ర్యాపిడ్ న్యూట్రియంట్ టర్నోవర్ అండ్ రిలయన్స్ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్, వైల్ later successional communities may be more efficient at recycling nutrients within the ecosystem. So later successional communities may be more efficient. Starting pioneers ఎంత ఉంటాయి? ఇంతే ఉంటాయి. So they require little amount of nutrients, therefore nutrient cycling done slowly. Later mass plants are came occupied. Mass plants are replaced by herbs. That herbs are replaced by shrubs. Shrubs replaced by small trees. అప్పుడు ట్రీ ఎంత పెరుగుతుంది? 10-20 meters పెరుగుతుంది ట్రీ. సో అప్పుడు దానికి ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ కావాలి. దేర్ ఫోర్ రీసైకిల్ షుడ్ బి ఫాస్ట్. మోర్ న్యూట్రియంట్స్ షుడ్ బి రీసైకిల్. సో ఇక్కడ ప్లాంట్ సైజు కూడా ఇంపార్టెంటే. చిన్న ప్లాంట్స్కు న్యూట్రియంట్ సైకిల్ స్లోగా జరుగుద్ది, బిగ్గర్ ప్లాంట్స్కు న్యూట్రియంట్ సైకిల్ స్పీడ్గా జరుగుద్ది, ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ రీసైకిల్ అయింది. సో న్యూట్రియంట్ రీసైక్లింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు అవి కూడా కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి సక్సెషన్లో. ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్, చేంజెస్ ఇన్ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్. సో ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ కూడా చేంజ్ కావాలి. ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏందో తెలవాలి ఫస్ట్ మనకి. సో ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎకోసిస్టమ్ మే చేంజ్ డ్యూరింగ్ ద సక్సెషన్ as plants, animals modify the physical environment. Physical environment అంటే టెంపరేచరు, లైటు, pH, ఇవన్నీ, వాటర్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్, ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని పిలుస్తాం. గ్రోత్ ఆఫ్ ట్రీస్ అండ్ అదర్ వెజిటేషన్ కెన్ ఆల్టర్ ద మైక్రో క్లైమేట్ ఆఫ్ ద ఎకోసిస్టమ్ బై ప్రొవైడింగ్ షేడ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ విండ్ స్పీడ్. సో ట్రీస్ పెరిగినాయి అనుకోండి, ఇంత పెద్ద ట్రీస్ పెరుగుతాయి. ఇక్కడ ఇవన్నీ ట్రీసే. ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ట్రీస్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా వీటి షేడ్ పడదా? కింద షేడ్ పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా విండ్ వచ్చిందనుకో, ఈ విండ్స్ని ఏం చేస్తాయి? ఇవి అడ్డుకుంటాయి, ఇటు పోనీయదు, ఆ విండ్ను పోనీయదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న క్లైమేట్, మైక్రో క్లైమేట్, ఈ ఏరియాలో ఉన్న క్లైమేట్ ఏమవుతుంది? చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడున్న క్లైమేట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది, అందుకే దీన్ని మైక్రో క్లైమేట్ అని పిలుస్తున్నాం. మొత్తం ఏరియా అంతా ఏం చేంజ్ అయ్యేది. అది ఏవైతే ట్రీస్ ఉన్నాయో ఆ ట్రీస్ ఉన్న దగ్గర షేడ్ పడుతుంది. దే స్టాప్ ద, ప్రివెంట్ ద విండ్ వెలాసిటీ. సో విండ్ యొక్క స్పీడ్ను కూడా అడ్డుకుంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి క్లైమేట్, మైక్రో క్లైమేట్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ సక్సెషన్ అనేది డిఫరెంట్గా జరుగుద్ది. ట్రీస్ లేని కాడ ఒక రకంగా జరుగుతుంది, ట్రీస్ ఉన్న దగ్గర ఒక రకంగా జరుగుతుంది. బికాస్ డ్యూ టు ఇట్స్ షేడ్, డ్యూ టు ఇట్స్ ప్రివెంట్ ద విండ్ స్పీడ్. నెక్స్ట్, చేంజెస్ ద కమ్యూనిటీ ఇంటరాక్షన్స్. చేంజెస్ ద కమ్యూనిటీ ఇంటరాక్షన్స్.
సో కమ్యూనిటీ పరమైన ఇంటరాక్షన్స్ ఏముంటాయో చూద్దాం. డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఇన్ ఎకోసిస్టమ్ మే చేంజ్ డ్యూరింగ్ సక్సీషన్. న్యూ స్పీసీస్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్పీసీస్ చేంజ్ ఇన్ అబండెన్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో న్యూ స్పీసీస్ అనేటివి ఏమో కొత్తగా వస్తుంటాయి, ఓల్డ్ స్పీసీస్ ఏమో చేంజ్ అవుతుంటాయి. అప్పుడు ఇది రెగ్యులర్గా జరిగేది, ఓల్డ్ అండ్ న్యూ.